如果说到哥特美学的巅峰，1943年版的《简爱》绝对是影史上无法绕过的丰碑。极致的黑白将阴森的桑菲尔德堡烘托得像一个巨大谜团，烛光摇曳，阴郁诡秘，每一帧都浸透了令人窒息的悬疑与致命浪漫。正是这些光怪陆离的哥特式元素，把简爱那份我命由我不由天的倔强，敢爱敢恨的炽热，塑造的比古堡的石墙还要硬核立体。今天我们一起来看这部被无数人称之为经典的1943简爱。 I want people to love me, believe in me, kind to me. I'd let my arm be broken if it would make anyone love me, or let a horse kick me, or be tossed by a bull. 故事背景于1820年，英国处于严峻的变革时代，金钱和地位主宰一切，贫穷和不幸的人无处容身。年幼的简爱父母双亡，无奈之下寄居于舅妈德里太太家。在这个看似体面的家庭里，简爱却遭受着舅妈以及表弟的歧视与虐待。表弟经常无缘无故地打骂他，而舅妈则对他的遭遇视而不见，甚至添油加醋地污蔑简爱，将他关进阴森恐怖的红房子里。这天，舅妈找到一所慈善学校的校长，在校长面前，他把简贬成了一个十足的坏种。 Only this morning she struck her little cousin most brutally and without provocation. That isn't true. Jane? He hit me first. Silence! John, dear, did you strike her first? No one did, Mama. You did. You know you did. You knocked me down and hit my head and made it bleed. I did You not. did. You Silence. did. You did. 在校长眼中，舅妈是一位充满仁爱的善人。看到刚才简对表弟动手这一幕，他更加确信了舅妈的话。随后他略带恐吓地询问简 Do you know where the wicked go after death? They go to hell. And what is hell? A pit full of fire. And should you like to fall into that pit and be burning there forever? No, sir. Then what must you do to avoid it? I must keep in good health and not die. 简的回答让校长确定他就是个自私的人。他告诉简，比你小的每天都还有死的呢，我们上周就埋葬了一个5岁的孩子，但他上了天堂。当简问校长自己为什么会下地狱时，校长却话里话外地暗示他，你是个坏孩子，并表示要带他去学校改造。听到可以离开这里，简立马兴奋了起来。他本以为能够脱离当下痛苦的生活，迎来新的人生，却殊不知诺沃德才是真正的地狱。在简离开这天，只有家中的佣人贝西将他送了出来。贝西也是唯一一个将简当成孩子爱护的人。 And I suppose if I asked you to give me a kiss, you'd say you would rather not. I'll kiss you and welcome, Bessie. 作为离别礼，贝西将胸口的蝴蝶结送给了简。当简走出家门后，表弟和舅妈立即拉开了窗帘，傲慢地看着他，仿佛在说终于把这个烦人精赶走了。但既然不用寄人篱下了，简当然要与舅妈好好道别。 Goodbye, Mrs. Reed. I hate you and I hate everything about you. I'll never come and see you when I'm grown up, and I'll never call you aunt as long as I live. And if anyone asks me how you treated me, I'll say you are bad and hard-hearted and mean, and the very sight of you makes me sick. 这一情节不仅展现了简在舅妈家所遭受的非人折磨，更深刻地刻画出了简性格中倔强与反抗的一面。去学校的路途中，简天真的幻想着只要是换了个环境，就可以交到很多好朋友，学习有趣的课程。可当简睁开双眼的那一刻，一切美梦都破碎了。诺沃德不仅环境恶劣，生活艰苦，就像一座以学校为名的监狱。校长更是一个伪善的假好人，他秉持着极端严苛的教义，在这里他有着至高无上的权利，对学生们进行着精神和肉体的双重折磨。而因为校长听信了舅妈的恶意诋毁，简被校长污蔑是魔鬼的替身，并罚站在实舞台上示众，当作学生们的反面教材批评，促使大家一起孤立简，不能和他说一句话，还让老师时刻监视着简的一举一动，惩罚他的肉体来拯救他的灵魂。 Better remain on that stool. Let no one speak to her for the rest of the day. 同学们在校长的误导下，对简产生了刻板印象，让他再次陷入了孤独被针对的困境。可就当简以为自己又要饿肚子时，海伦的出现就像一束温暖的光，驱散了他的阴霾。他不惜违背校长的命令，为简送去了一块尚存余温的面包。海伦希望简可以忘记恨，他教会了简用忍耐、宽容以及平和的心态去面对苦难。虽然二人的观念不同，但有了海伦的陪伴，让简感受到了从未有过的温暖。他们之间真挚的友谊成为了简在学校艰难岁月中的精神支柱，也让他升起了对未来的憧憬。 We'll drive along it one day when we're grown up, Helen, in a lovely coach and four. And I'll have beautiful curly hair just like yours. And I'll have read all the books in the world. And I'll play the piano and talk French, almost as well as you do.
奈何命运似乎总对简格外不公。在自学校组织的体检中，海伦被诊断出严重的肺病，可尽管教室的寒冷已经伤害到了学生们的健康，校长依然固执的要打开窗户，还告诉医生，学生来学校不是为了养生，而是拯救灵魂。当校长在检查学生们的仪容仪表时，注意到海伦天生的卷发，他以无视校规和戒律为理由，用剪刀将海伦的头发一缕缕的全部剪下。 Please, please, sir, don't do that. You can cut mine, sir, as much as you wish, but please... Silence! So this is the spirit that prevails at Lowood. First vanity, and now insurrection. 这就像是他精心设计的公开羞辱仪式，在彻底摧毁海伦尊严和意志的同时，震慑其他学生。而简的乞求被他认定为反抗，他让简和海伦挂上了虚伪和反抗的标牌，在雨中遭受惩罚。而这场冰冷的酷刑也成为了压垮海伦身体的最后一根稻草。在这个寒冷的夜晚，简紧紧地抱着海伦，直到她在自己怀中逐渐停止了呼吸。 It's morning. Helen! 就连现在，校长依然认为海伦是个不配被怜悯的罪人。海伦的离去让简悲痛欲绝，他不顾一切地想要逃离这里，却被医生阻止了。 An ignorant woman or an educated one? Yes, you know the answer to that. And where can you get an education, Jane? Where? At school. Precisely. So you know you have to go back to school, even though you may hate the very thought of it. Isn't that true? I suppose it is true. 海伦的离去让简愈发意识到这个世界的残酷，但他除了学校无处可去。10年光阴流转，简完成了从不幸女孩到独立女性的蜕变，并取得了在诺沃德就任教师的资格。但在开会时，校长依然说简是一个邪恶又品质差的人，他是为了省下请教师的钱才让简留下的。可自以为是的校长怎么也没有想到，他遭到了简的无情拒绝。 And where, may I ask, do you intend to go? Out into the world, sir. Out into the world. And you know how the world treats young paupers without friends or connections? You have no talents. Your disposition is dark and rebellious. Your appearance insignificant. It's folly to dream of such a position. I'm willing to overlook your ungracious outburst, but I warn you, if you persist in your folly, this haven will never again be open to you. I am leaving Lowood, sir. 简毅然决然地坐上了离开诺沃德的马车。通过登报招聘，他成为了桑菲尔德庄园的家庭教师。这里宛如一座神秘的古堡，笼罩着一层令人琢磨不透的阴霾，甚至时常会听到诡异的惨叫声。听管家说，庄园的主人罗切斯特行踪不定，性格古怪，很少时间会待在庄园里。而简的工作就是教罗切斯特的养女阿黛尔知识。阿黛尔的性格活泼可爱，与这阴森的庄园形成了鲜明对比，也帮助简更快地适应了这里。在往后简的精心教导下，很快便取得了阿黛尔的喜欢。可这样平静的生活并没有持续多久。在一个风雨交加的夜晚，简出门散步时，与罗切斯特不期而遇，他无意挡住了对方的去路，而罗切斯特的马也因受惊将他甩飞在地上。此刻的简还并不知道，这个狼狈的男人就是庄园中口口相传的古怪主人。面对男人粗鲁的责备，简非但没有被震慑到，反而不卑不亢。就连一向傲慢的罗切斯特也被他吸引。得知简就是新招的家庭教师后，他的眼中闪过一丝不易察觉的惊讶。当晚他便让管家将简找来，这场深夜的炉边对话成为了二人灵魂碰撞的起点。罗切斯特一边不留情面地指责简，说他挡在马路上阻碍了自己的去路，话语中无处不透露着尖酸刻薄。但他又说那时的简像迷雾中出现的童话人物，用魔法迷住了他的马。罗切斯特留给简的印象是傲慢的、粗暴的，好像不挖苦人他就不会讲话一样。但简似乎也发现了罗切斯特不易察觉的另一面。Instinctively, I felt that his malignant mood had its source in some cruel cross of fate. 管家也告诉简，粗暴不是罗切斯特的天性，因为他的内心深埋着痛苦。管家还告诉简，罗切斯特不常回来也是因为家庭原因。这座庄园就像被一张神秘而压抑的网覆盖着，简隐约地感觉到这里似乎藏着什么不可告人的秘密。往后的相处中，二人就像一对欢喜冤家。罗切斯特总以强硬的态度向简倾诉着内心的欲望，而简更像是一个沉静的观察者，一点点参透着罗切斯特层层包裹的伪装。他还从罗切斯特口中得知了阿黛尔的身世。 I was as green as you once. I grass green. Now my spring is gone, leaving me what? This little artificial French flower.
直到这天深夜，简再次被诡异的笑声惊醒。可当简推开门后，外面只留下了一盏烛台，诡异的笑声在走廊回荡。此刻罗切斯特的卧室泛起白烟，简连忙闯入将他唤醒。二人将火焰扑灭后，罗切斯特似乎想到了什么，他满脸严肃地询问简出来时看到了什么。简告诉他，之前曾听管家说过，这座古堡里住着一个怪女人，刚才诡异的笑声可能是她发出的。罗切斯特听后显然有些慌乱，这个怪女人的身份就是他一直想隐藏的，也是困扰他多年的心结，但他并没有将这个秘密告诉简，只是感谢了他今晚的救命之恩。 I know you do me good in some way, sometime. Good night, Jane. Good night, sir. 可就在第二天一早，罗切斯特又突然离开了。简不解地找到管家询问昨天夜里究竟发生了什么，但大家好像都在默契地隐藏着些什么。想要弄清一切的简终于在无人注意时走进了罗切斯特从来不许任何人靠近的塔楼。屋内传出女人悲伤的哭泣声，可就当简推开门的那一刻，哭泣声变成了哀嚎。 What's that to doing here? No one is allowed up here. Understand? No one. Get thee down. 简认为罗切斯特就是因为这个女人才离开的。不知过了多久，庄园里迎来了前所未有的热闹。罗切斯特邀请了一群贵族客人来家中举办宴会。简看到罗切斯特身边还有一位风姿绰约的女人，管家告诉他，女人是布兰奇小姐，罗切斯特的情人。得知女人的身份后，一股莫名的失落浮现在简的脸颊上。他怅然若失地将自己关进了房间，独自悲伤。直到管家推门告诉他，如果简不去参加宴会，罗切斯特便会亲自上来请他。简这才不得不带着阿黛尔下去。布兰奇举止傲慢，压根不把简这样出身平凡的家庭教师放在眼里。在宴会上，罗切斯特一改往日的冷漠，时不时便要当着众人的面对布兰奇献殷勤，眼神中饱含爱意。罗切斯特的行为让简在这的每一秒都如坐针毡，在所有人眼中，二人就是天造地设的一对。他们还评价家庭教师这一职业，聪明的令人讨厌，不聪明的又怪让人难受的。这一刻，简在难以控制心中的委屈，推门离去。可下一秒，罗切斯特又出现在了他身后。他装作毫不知情地询问简，在聚会上为什么不跟自己说话，还温柔地关心道，在自己不在家的这段时间里，简过得还好吗？ A little depressed. What about? I'm not depressed, sir. I tell you, you are. So much depressed that a few words more and there'll be tears in your eyes. Indeed, they're there now. Shining, swimming. 就在这时，房门突然被敲响，看到门外的不速之客，罗切斯特瞬间慌乱了起来。他将简搂到一边，深情地说，但愿我能跟你住在孤岛上，把烦恼、危险、可怕的回忆都抛开。接着他又问简， Dropped off and left me. One by one. What then? I would stay with you, sir. To comfort me. Yes, sir. To comfort you as well as I could. 随后便匆匆离开了。没过多久后，塔楼上突然传来男人的哀嚎声。当人们被声音吸引过来后，罗切斯特却以佣人做噩梦尖叫为由将他们驱散，唯独将简留了下来。他带着简走上了从来不许任何人靠近的塔楼，推开门后，扑面而来的便是一股难闻的血腥味。刚才的不速之客此刻已经倒在了床上，血流不止。罗切斯特紧张而又讳莫如深地嘱咐简，自己现在要去找医生，请求他留在这儿照顾男人，发生任何事儿，有任何动静都不要开门。当罗切斯特离开后，木门不断遭受着猛烈的撞击，尽管简害怕极了，但他依然坚强地等到了罗切斯特回来。在医生帮男人处理伤口时，男人不断重复着，他像只老虎一样咬我，还要吸我的血。就在这时，门外再次响起女人的嘶吼。门声后，罗切斯特变得神色紧张，立刻将男人送上了马车。临走前，男人再三叮嘱罗切斯特要好好照顾他，对待他尽可能亲切些。将男人送走后，罗切斯特带着简来到花园散步。在这里，他终于向简表达了爱意。罗切斯特告诉简，他就像命运赐予自己再生的机会和真正的幸福，但现在二人必须跨过习俗的阻碍才能美满。为了试探简的心意，罗切斯特不惜欺骗他，说自己将会和布兰奇结婚，并说简不适合留在这里，要辞退他。 Goodbye, Mr. Rochester. Goodbye, Miss Eyre. Jane. Is that all? Seems stingy to my notion.
dry and unfriendly. Won't you do more than just say goodbye? Well, I'll shake hands, sir. Will you shake hands? 在二人不断的拉扯下，简隐藏在心底的情感终于爆发。Do you think I could stay here to become nothing to you? Do you think because I'm poor and obscure and plain that I'm soulless and heartless? I have as much soul as you and fully as much heart. And if God had gifted me with wealth and beauty, I should have made it as hard for you to leave me as it is now for me to leave you. 直到罗切斯特坦白后，简才知道他从来没有喜欢过布兰奇，这一切都是专为简做的戏。二人终于确定了彼此的感情。Edward, I'll marry you. Pardon me. 二人很快沉浸在了甜蜜的爱情中。罗切斯特向所有人炫耀着自己的新娘是简，他们的婚礼定在古老教堂举办。可就当牧师问到这段婚姻是否存在阻碍时，突然被人打断。 I declare the existence of an impediment. 他正是之前受伤的男人，而他的闯入终于揭开了庄园埋藏最深的秘密。原来庄园塔楼上的怪女人是罗切斯特的法定妻子，也是男人的妹妹。因为怪女人有严重的精神病，被罗切斯特一直幽禁在塔楼上。这个秘密曝光后，罗切斯特愤怒地将人们带到了塔楼门前。原来怪女人是一个疯病家族的后代，教会和法律的束缚让她无法离婚。 This is what I wish to have. This young girl who stands so grave and quiet at the mouth of hell. Look at the difference, and then judge me. 但这个秘密同时让简陷入了绝望，他无法接受自己被深爱的人欺骗，更无法违背自己的道德标准，成为破坏别人婚姻的第三者。尽管罗切斯特向他倾诉自己的苦衷，解释了当年与女人的婚姻是因为家族利益所迫，婚后妻子纵欲不贞，他眼看着妻子毫无节制的纵欲，促使自己变成了疯子。可面对罗切斯特的苦苦挽留，最终简还是决定遵循内心，毅然地离开了这里。 Jane, you are going. You will not be my comforter, my rescuer, my deep love, my frantic prayer. Say nothing to you. 离开桑菲德尔庄园后，身无分文的简只能在荒野中四处流浪。最终他还是重回故地，来到了舅妈家。可在他离开了这10几年里，这里早已物是人非。表弟因为赌博无法偿还赌债自杀了，而舅妈也经此一事后精神出现了问题，每天卧床不起。再次看到这个简曾经恨到牙痒痒的可怜人，他却是再也讨厌不起来了。 Oh, don't leave me, Jane. Please don't leave me. 在简离开的这段日子里，罗切斯特一直在派人寻找他，但简依然在逃避。直到不久后，舅妈离开了人世。在一个狂风呼啸的夜晚，荒原的风声中似乎传来了罗切斯特那穿透灵魂的呼唤。虽然这不是现实的声响，却是灵魂羁绊的强大回响，是他内心最真实渴望的投射。这一次简没有犹豫，他听从内心的声音，踏上了归途。可当简风尘仆仆地回到桑菲德尔庄园，迎接他的却是一片触目惊心的废墟。在大火的吞噬下，这里只剩下了断壁残痕。管家告诉简，怪女人深夜点燃了庄园，并最终从屋顶坠落身亡。罗切斯特也在拯救他的途中遇到了塌方，不幸双目失明。此刻罗切斯特已经失去了往日的威严和自信，他觉得简心中只有对自己的怜悯，他不能跟一个废人度过一生。可下一秒，简却用行动证明了他对罗切斯特的爱是坚定不移的。 As the months went past, he came to see the light once more, as well as to feel its warmth, to see first the glory of the sun, and then the mild splendor of the moon, and at last the evening star. And then one day, when our firstborn was put into his arms, he could see that the boy had inherited his own eyes as they once were, large, brilliant, and black. 月光在天平的两端各放上一枚筹码，一端是罗切斯特的玫瑰庄园，一端是简爱荒原上的自由。他曾为尊严撕碎婚约，逃离盛宴，又为爱情踏过荆棘，回到废墟。这不是妥协，是在绝对的平等中重新定义相爱。我留下，因你终于学会平视我的灵魂。简爱或许想告诉我们，真爱从不用折断脊梁换取拥抱。谢谢你又陪我看完一部好电影，我们下期再见。